ඉංග්‍රීසි නවකතාවක් සිංහලෙන් කියවීම 13 වෙනි කොටස. දෙවනි පරිච්ඡේදය. Reading an English novel in Sinhala, part 13. Today we start the second chapter. Anila took her feet off the floor and hung precariously over the second story of her uncle's house, her elbows on the parapet wall that opened up the library room to their lane. Her mother shouted whenever she saw Anila do this, but there was no one beside her now but the strange boy from down the lane. Uncle Senavi brought him every afternoon after school, ever since Anila had refused to go down to his house to play. Janu was sitting on the armchair near the half wall, staring gloomily at her father's books that lined the wall of that room. දෙවනි පරිච්ඡේදය. අනිලා තම වැලමිටි බිත්ති කණ්ඩිය උඩ තබාගෙන ඒවාට බර දී තම කකුල් උඩට ඉස්සීමට සැලැස්සුවාය. ඒ තම මාමාගේ නිවසේ දෙවනි තට්ටුවේ ඇති තුන් පැත්තකින් වැසුණු සඳුළු තලයේ සිටය. පොත් කාමරයේ ඉදිරි පාරට ඇරුණු පෙදෙසේ. ඇය මෙසේ කරනු දුටුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ඇගේ මව කෑගසයි. හැබැයි මේ මොහොතේ ඇය ළඟ සිටියේ පාර පහළ ගෙදර විසූ අර අමුතු පිරිමි ළමයා පමණි. පාසල් ඇරුණු පසු සෙනවි මාමා හැමදාම ඔහුව මෙහි ගෙනාවේය. අනිලා පහළ ගෙදරට ගොස් සෙල්ලම් කිරීමට ප්‍රතික්ෂේප කළ දවසේ සිට. ජනු ඉඳගෙන හිටියේ බාග බිත්තිය අසල තබා තිබුණු හාන්සි පුටුවක් මතය. පොත් කාමරේ බිත්ති පුරා තිබුණු පොත් දෙස රවාගෙන බැල්මක් හෙළමින්. This way, if she turned her head to the right, she could see right up to the first bend of Peter's place, over the Melder's garden next door. The mango tree before her sent in speckled sunlight and the rich smell of ripe mangoes. Down below, hardly anyone moved in the heat. It would be evening when the walkers started. The tall burghermen with dogs, with baskets for bread, walking sticks in hand, and hats placed jauntily on their heads, a veritable procession for her to watch. At that moment, only a brown dog plodded on, the tail waving lazily, sniffing at the hedge bordering the uninhabited land before her house, where thick green trees cast long shadows on the ground. මෙසේ සිටින විට ඇය හිස හැරෙව්වොත් ඇයට පීටර්ස් පෙදෙසේ මුල්ම වංගුව පෙනෙයි. එහා ගෙදර මෙල්ඩර්ලාගේ වත්තට උඩින්. ඇගේ ඉදිරියේ වූ අඹ ගස ඇතුළට එව්වේ තිත්වන් හිරු එලි කැබලි සහ අඹ පුස්බක්ය. ඇය පහළින් නැති පාරේ මේ රස්නි වෙලාවෙහි කවුරුත් සෙලවුණේ නැත. ඇවිදින්නන් එළියට බැස්සේ සැන්දෑවරුවෙහිය. බල්ලෝ ඇවිද්දන උස බර්ගර් මහත්තුරු පාන් ගෙන ඒමට බාස්කට් අතින් ගත්. තොප්පි හිස මත ලස්සනට ඇලේට දමාගත්. ඇයට බලා සිටීමට රඟ දක්වන පෙරහැරක්සේ. මේ වෙලාවෙහි පාරේ ගියේ හිමින් හෙමින් ඇවිද යන දුඹුරු බල්ලෙකු පමණි. කම්මැලකමින් නැට්ට වනමින් යන, ඉව කරමින් ඇගේ නිවස ඉදිරියේ වූ විශාල වත්ත මයිම. එහි වූ උස හරිත වර්ණ ගස් භූමියේ දිග සෙවනැලි ඇන්දේය.
This part of planet Earth, the spot right in front of her house, was what had caught her attention when she was very young, perhaps even a baby, and kept it in its leaf-patterned shade. If, as her mother said, her head was not always where her body was, then she knew it was among the leaves of the margosa trees, among the old tree trunks that stood behind each other, row upon row from the road, like they would in a jungle, like they would have years and years ago, when there was no Anila, no houses, no Peter's place even, protected until now by the stubbornness of the owner who wouldn't sell. There the land stood now for her to stare at for hours, to get lost in, to walk through the thick quietness, under branches, beside trees, with her elbows on the parapet wall of her balcony. This land had done something to her, she knew, taken out some stuffing that had been inside and made it a vast, tree-centered place. මිහි කත මත ඇති මේ කොටස. ඇගේ නිවස ඉදිරියේ තිබෙන මෙන්න මේ කුඩා කොටස තමයි ඈ තරුණ අවදියේ සිටම ඇගේ අවධානය අරගෙන ග්‍රහණය කරගෙන තියාගෙන සිටියේ. ඊටාම තරුණ කාලයේ බිලිඳකු අවදියේද පවා විය හැක. කොළවල හැඩේට විසික්කිත වූ සෙවනේ තද කරගෙන තබාගෙන. ඇත්තටම අම්මා කියන විදිහට අනිලාගේ හිස තිබුණේ ඇගේ ගත තිබෙන තැන නොවේ නං අනිලා දැනං සිටියාය එය තිබුණේ කොහොඹ ගස්වල කුඩා කොළ අතර කියා. හෝ දුවමින් ගස්වල පැරණි කඳන් අතර ඔවුන් එකා පිටුපස එකා සිටගෙන සිටිද්දී පාරෙන් පිටුපසට යමින් වනාන්තරයක් වගේ පැරණි කාලයක සිටම පැවතුණු. අනිලා කෙනෙක් නොසිටි කාලයකින් සිටම ගෙවල්වත් නොතිබුණු කාලයකින් පීටර් පෙදෙස කියා දෙයක්වත් නොතිබුණු කාලයකින් එලෙසම ආරක්ෂා වී විකුණන්නට මැලිවන අයිතිකරුවකු නිසා. දැන් ඒ භූමිය ඇය ඉදිරියේ පවතී. ඇයට ඒ දෙස පැය ගණනක් බලා සිටීම සඳහා අරමුණක් නොමැතිව නැවතී යාම සඳහා ඇවිදිමින් එහි ඝන නිහඬතාවයේ අතුපතර යට ගස්වලට ලංව වැලමිට සඳුළු තලයේ බාග බිත්ති මත තබාගෙන සිටගෙන සිටිද්දී මෙම භූමිය ඇගේ අතුලාන්තයට යම් දෙයක් කර ඇති බව ඇය දැන සිටියාය. ඇතුළත තිබිය යුතු යම් දෙයක් එළියට ඇද දමා එය විශාල ගස් සුවඳින් පිරුණු අවකාශයක් බවට පත් කරමින්. Anila glanced at the boy to see if he would enjoy hanging over the wall like she was doing. But he seemed not to see her. Why couldn't he refuse to come to her house like she had refused to go to his, if all he did was sit in a corner and look like this? She couldn't ask Uncle Senavi not to force him to come, because it was Uncle Senavi's house after all, because he was single and Anila's father's professor's salary could never afford a house as spacious and beautiful as this. Uncle Senavi was keeping his sister's family in the house he had inherited from his father. Anila, though, would have preferred a smaller house with just her and her parents. අනිලා තමා අසල වූ පිරිමි ළමයා දෙස බැලුවේ ඔහුද
ඇය වගේ මෙසේ සඳුළු තලයේ බිත්තිය මත වැලමිට තබාගෙන පැද්දෙන්න කැමතිදැයි දැන ගැනීමටය. එහෙත් ඔහු හිටියේ ඇයව නොපෙනෙන ගානටය. ඇයි ඔහුට මෙහි ඒම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට නොහැකි වූයේ? ඇය ඔහුගේ නිවසට යාමට ප්‍රතික්ෂේප කළා මෙන්. ඔහු මෙහි විත් කළ එකම දෙය කොනකට වී බුම්මාගෙන සිටීම නම්. ඔහුට මෙහි පැමිණීමට බල නොකරන ලෙස සෙනවි මාමාට කීමට ඇයට හැකියාවක් නොතිබුණි. මෙම නිවස සෙනවි මාමාගේ වූ නිසා. සෙනවි මාමා අවිවාහක වූ හෙයින් හා අනිලාගේ පියාගේ මහාචාර්ය පඩියෙන් මෙතරම් ලස්සන හා විශාල ගෙයක විසීමට ඔහුගේ පවුලට හැකියාවක් නොතිබූ හෙයින් තම පියාගෙන් ලත් මෙම නිවසෙහි ඔහුගේ සහෝදරියගේ පවුලත් විසීමට ආරාධනා කිරීමට සෙනවි මාමාට හැකි වී තිබුණි. එහෙත් අනිලාගේ කැමැත්ත කවුරු හරි විමසුවා නම් මීට වඩා කුඩා නිවසක විසීමට ඇය මීට වඩා කැමති වන්නට තිබුණි. එහි විසුවේ ඇයත් ඇගේ දෙමව්පියනුත් පමණි නම්. She hoisted herself up and down, balancing on her elbows with her feet touching and getting off the floor rhythmically. Play with Janu were the instructions Anila had been given, as if that was enough to make him forget that he had lost his mother just 3 weeks ago. Anila was too much in awe of that fact even to smile at the boy. All he did was sit somewhere and stare at some point before him until Uncle Senavi took him home again at 5 o'clock. Anila's tight pigtails fell on both sides of her face as she swung up and down. A flock of 7 sisters landed on the mango tree, their babble shattering the afternoon stillness. A squirrel frisked on the branches, its tail swinging from side to side behind him like a balancing rod. There is one squirrel to every group of 7 sisters, they say, said Anula loudly to the tree. Only the chatter of the birds followed the unexpected sound of her voice. ඇය උඩට පහළට පැද්දුනාය. වැලමිටිවලට බරදී රිද්මයානුකූලව. ඇගේ පාද පොළව ස්පර්ශ කරමින් ඉන්පසු නොකරමින්. ජනුත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න යන උපදේශය පමණයි ඇයට ලැබී තිබුණේ. හරියට එමගින් ඔහුට සති 3කට පෙර සිදු වූ ඔහුගේ මවගේ මරණය අමතක වී යයි මෙන්. ඒ සිද්ධිය ගැන ඇයට තිබූ කම්පනය කෙතෙක්ද යත් ජනූට මදහසක් පාන්නටවත් ඇයට නොපුළුවන් විය. ඔහු කළ එකම දේ වූයේ කොහේ හෝ ඉඳගෙන ඔහු ඉදිරියේ වූ යම් නිශ්චිත ස්ථානයක් දෙස ඔහේ බලාගෙන සිටීම පමණි. සෙනවි මාමා හැන්දෑවේ ඔහුව නැවත ගෙදර කැඳවාගෙන යන තෙක්. උඩට පහළට පැද්දෙන විට හිස දෙපස තදට බැඳ තිබූ කොණ්ඩ කැරලි දෙක මුහුණ අසල ලෙලදුනි. දෙමලිච්චෝ රෑනක් අඹ ගහේ වහන්නට පැමිණි විට ඔවුන්ගේ කචකචය දවල් නිහඬිතාවය පුපුරා යැව්වේය. ලේනෙක් අඹ අතු අතර දිව්වේය. බර නිසි ලෙස හසුරුවා ගැනීමට යොදාගන්නා පොල්ලක්සේ තම නගුට භාවිතා කරමින්. හැම දෙමලිච්චෝ 7 දෙනෙක්ටම එක ලේනෙක් ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඇය ගහට කිව්වාය. ඇගේ කටහඬේ අනපේක්ෂිත ශබ්දයට වූ එකම ප්‍රතිචාරය වූයේ කුරුල්ලෝ නැවත කෑගැසීමය. Then she saw what she was waiting for.
A small bug Fiat was taking the first bend and chugging up Peter's place. "Come," she told Janu, finally turning to look at him directly. In the week he had been coming, she had made no move to include him in anything she did. So now the boy only stared back at her dumbly. She made an impatient sound and dragged him up next to her. If he delayed, it would be too late. "Look," she said, pointing to the car. It was close to the next gate now. The glistening windscreen sent up patches of Mr. Melder sitting ramrod straight behind the steering wheel, hat on his head. The car slowed down, took a turn, and she held her breath and nudged the boy beside her, ran straight into the metal railing of the closed gates. Janu swirled his head towards her, his eyes startled open in amazement. She grinned and nodded. ඉන්පසු ඇය මෙතෙක් බලාපොරොත්තුවෙන් සිටි දර්ශනය පෙනෙන්නට ගත්තේය. කුඩා බක්ෆියට් රථයක් පීටර්ස් පෙදෙසේ පළමු වංගුවගෙන උඩට එමින් තිබුණි. මුල් වරට ජනූ දෙස කෙලින් බලමින් එන්න යැයි ඇය කීවාය. ඔහු පැමිණීමට පටන්ගන සතියක් ගත වුවද ඔහුව කිසි දෙයකට සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඇය මෙතෙක් උත්සාහ කර තිබුණේ නැත. එම නිසා ඒ පිරිමි ළමයා දැන් කිසිත් නොකියා ඇය දෙස බලා සිටියා පමණි. ඇය නොඉවසිලිවන්ත ශබ්දයක් පිට කරමින් ඔහුව පුටුවෙන් ඇද ඇය ළඟට ගත්තාය. ඔහු පමා වුවොත් පරක්කු වැඩිවනු ඇත. කාර්ය දෙසට ඇඟිල්ල දිගු කරමින් ඇය අර බලන්න යැයි කීවාය. එය දැන් එහා ගෙදර ගේට්ටුවට ලං වෙමින් තිබුණි. දිලිසෙන වින්ස්ක්‍රීනය සුක්කානම පිටුපස ඉතා කෙලින් හිඳගෙන සිටින ඔළුවේ තොප්පියක් සහිත මෙල්ඩර් මහතාව කොටස් වශයෙන් පෙන්වූවේය. කාර්ය මදක් වේගය බාල කර හරවා ඇය හුස්මක් හිර කරගෙන ඇය අසල සිටි පිරිමි ළමයාට වැලමිටෙන් ඇන්නාය. කෙලින්ම වැසුණු ගේට්ටුවේ යකඩ පොළු මතට ගියේය. ජනුගේ හිස ඇය දෙසට ගැස්සී කැරකුණේ පුදුමයෙන් අයාගත් දෙනතින් යුතුවය. ඇය සිනාසී හිස වැනුවාය. The oval gate that had jerked open shivered crazily while the car chugged in. Then they watched Mr. Melder walk sedately back to close it after parking his car, neither latching nor locking the panes behind him. The old man looked up, lifted his hat politely to Anila, and walked off their line of vision to his house. His covered shoes went crunch, crunch, crunch on the brown pebbles. Janu kept staring at the empty garden under them. Then he looked back at Anila, his eyes bright suddenly. "That is how he opens the gate," she giggled every time. තල්ලු වී හැරුණු ගේට්ටුව වෙවුලා තියෙද්දී කාර්ය වත්ත ඇතුළට ආවේය. ඉන්පසු ඉතා සංසුන් පෙරවරින් පැමිණ ගේට්ටු පියන් දෙක ලංකර වසන මෙල්ඩර් මහතා ඔවුන්ට දැකගත හැකි විය. කිසි අයුරකින්වත් අගුලකින් හෝ කොක්කකින් ගේට්ටුව අවහිර නොකෙරූ. ඉන්පසු එම මහලු මිනිසා ඉහළ බලා තම තොප්පිය ඔසවා අනිලාට ආචාර කොට ඔවුන්ගේ දර්ශන පථයෙන් පිටව තම නිවස දෙස ඇවිද ගියේය. ඔහු පැළඳ සිටි සපත්තු දොරකඩ දක්වා වූ ගල් ඇතිරී තිබූ මග මත ශබ්ද වෙනවා ඔවුන්ට ඇසුනි.
ජනු ඔවුන්ට පහලින් පිහිටා තිබූ ඔය වත්ත දෙස බලාගෙන උන්නේය. ඉන්පසු ඔහු අනිලා දෙස බැලුවේය. හදිසියේ දීප්තිමත් බවකින් ඔප් නැංගුණු නෙත් දෙකකින්. එයා එහෙම තමයි ගේට්ටු අරින්නේ, ඇය කීවාය. හැමතිස්සෙම. Mr. Melder was a burgher. He wore hats unlike the Sinhalese. They, hats and the people, were all remnants of white men who had come to their country earlier, her uncle Senevi said. For the burghers were the Dutch who didn't want to go back when their colonizing mission was over. Anila's lane was named in their honor, Peter's Place, because it was predominantly a burgher road. It was filled with little houses that spilled the voices of Andy Williams and Engelbert Humperdinck onto the road on lazy afternoons. Melder Mahata burger ජාතිකයෙක් විය. ඒගොල්ලෝ සිංහල මිනිසුන් සාමාන්‍යයෙන් නොදමන තොප්පි දමා සිටින මෙල්ඩර් මහතා බර්ගර් ජාතිකයෙක් විය. ඒගොල්ලෝ මිනිස්සු සහ තොප්පි පෙර මේ රටට පැමිණෙන සුදු මිනිසුන්ගේ ඉතුරු වන කොටසක් බව සෙනවි මාමා කියා තිබුණේය. කිමද යටත් විජිතකරණය සඳහා පැමිණ නැවත ඔවුන්ගේ රටට යෑම ප්‍රතික්ෂේප කළ ඕලන්දක්කාරයන්ගෙන් ඔවුන් පැවත ආ නිසා. අනිලා විසූ පාර ඔවුන් වෙනුවෙන් නම් කර තිබුණි. පීටර්ස් පෙදෙස. කිමද එහි විසූ ප්‍රධාන ජන සමූහය බර්ගර් වූ නිසා. එහි නිහඬ දවස්වල පාරට ඇන්ඩි විලියම්ස් හා එංගල්බර්ට් හම්පඩින්ගේ කටහඬවල් සංගීතයෙන් පෙරූ කුඩා නිවෙස් විය. The handsome boys that passed on the road below her balcony were twice forbidden to Anila. Firstly, because they were burgher, and secondly, because they were boys. Blonde-haired, brown-haired, and black-haired, they walked smartly up and down the lane, in trousers or shorts, tennis shoes covering their fair feet, t-shirts slapping against their tight chests. Perhaps the loss of a mother allowed Janu to transcend boundaries. No one told Anila that she had to be careful because he was a boy. I will have no reason to worry about Anila, I am sure, her mother often said. She is such a dreamer. I doubt she will see anyone, let alone boys. ඇය ඉදිරිය වූ පාරේ ඇවිද යන කඩවසම් පිරිමි ළමයින් ඇයට දෙවරක් තහනම් විය. මුලින්ම ඔවුන් ලන්සි වූ නිසා. දෙවනුව ඔවුන් පිරිමි වූ නිසා. රන්වන් දුඹුරු හෝ කළු කෙස් සහිතව ඔවුන් කඩිසර ගමනින් ඇගේගේ පසුකර ගියෝය. කලිසම් හෝ කොට කලිසම් හැඳ ටෙනිස් සපත්තු වලින් ඔවුන්ගේ දෙපා සඟවා. ටී-ෂර්ට් රෙද්ද ඇද්දෙන ලෙස හැඳ ඔවුන්ගේ හැඩි-දැඩි පපු බසා. සමහර විට මවගේ මරණය වෙනුවෙන් හේතුවෙන් ජනූට සාමාන්‍ය රාමුවලින් පිට පැනීමට හැකි වී තිබෙන්නට ඇත. කිසිවෙක් අනුලාට පිරිමි ළමයෙක් වූ බැවින් ජනූගෙන් පරිස්සම් වෙන්න කීමට ආවේ නැත. අනිලා ගැන බය වෙන්න ඕනේ නැති බව මට සෑහෙන විශ්වාසයි. ඇගේ මව බොහෝ විට කී දෙයකි. පිරිමි තියා එයාට කාවවත් පෙනෙන්නේ නැතුව ඇති. හැමතිස්සෙම ඉන්නේ හීන ලෝකෙක නිසා. All Anila had done when she had been taken to Janu's very soon
after his mother's funeral was to stand at the window of his room and look down at the garden next door, while Janu fiddled about with a bat and a cricket ball, ignoring her completely. The garden below was a beautiful lawn, lined with flower beds on 3 sides. The fourth side was a path made of cement squares, leading from the gate to the door. An old gnarled mango tree was in the middle of the lawn, but from upstairs she couldn't see a single dry leaf fallen on the grass around it. A dream garden. ඔහුගේ මවගේ අවමගුලට පසු මුල් දවස්වල අනිලාව ජනූගේ ගෙදර එක්කන් ගිය විට ඇය කළේ ඔහුගේ කාමරයේ ජනේලය ළඟට වී එහා ගෙදර වත්ත දෙස බලා සිටීමය. ඇයව ගණන් ගන්නේවත් නැතුව තම පිත්ත හා ක්‍රිකට් බෝලය සමග ජනූ කුමක් හෝ ඇය පිටුපස කරනකම්. එම වත්ත ඉතාම සුන්දර තන බිස්සක් සහිත වත්තක් විය. 3 පැත්තකින් මල් පාත්ති වලින් වට වූ හා 4 වෙනි පැත්ත ගේට්ටුවේ සිට දොර දක්වා දිවූ සිමෙන්ති කොටු ඇල්ලූ පාරක් තිබෙන. පෞරාණික අඹ ගසක් තන බිස්ස හරි මැද වුවද එකදු හෝ මැලවී ගිය පත්‍රයක් එය ඇසල වැටී තිබුණු දැකගත හැකි නොවිය. එය සිහිනයක දකින ගෙවත්තක් මෙන් විය. The cricket ball hit her leg one day as she stood leaning her chest against the windowsill. She turned sharply to see Janu lower his bat, his face sullen, unapologetic. She bent and picked the ball up, but he made a lunge to grab it back. She clenched her fingers tightly on the ball and did not let go. His weight, though, made her stagger, and in throwing back her hand as far as it could go that he couldn't reach the ball, they had finally ended up on the floor, with him rolling over her in his effort to get her to open her palm. She had liked the feel of his body on hers, even as they fought, and remembered feeling a curious tingling on top of her legs where his shorts pressed down on her. He had held her very tightly in the grip of a fighter for some time, breathing fast and furious above her, even after the ball had rolled away from her defiant hand. She had refused to go back there after that. දිනක් ජනේලයට පපුව හේතු කරගෙන මෙම වත්ත දෙස බලා සිටින අනිලාගේ කකුලට ටෙනිස් බෝලයක් වැදුනි. ඇය වහා හැරී බලන විට කිසිම සමාව ඇදීමේ සලකුණක්වත් නැති බුම්මාගත් මුහුණින් යුත් ජනෝ ක්‍රිකට් පිත්ත පහත හෙළනු ඇය දුටුවාය. ඇය නැමී බෝලය අහුලාගත් විට ඔහු වහාම ඇය වෙතට පැන්නේ එය නැවත උතුරා ගැනීමටය. ඇය බෝලය අත් නොහැරම එය තම ඇඟිලි අතර තදින් අල්ලා ගනිමින් ගත්තාය. එනමුත් ඔහුගේ බර ඇයව ආපස්සට තල්ලු කළේය. ඔහුට ක්‍රිකට් බෝලය ගත නොහැකි වන ලෙස ඇය අත පිටුපසට දිගු කරගෙන සිටි හේයින් ඔවුන් දෙදෙනාම අවසන් වූයේ බිමය. ඔහු ඇගේ ඇඟ මතට වැටී ඇගේ ඇඟිලි දිගහැර බෝලය නැවත ලබා ගැනීමට ගත් උත්සාහය නිසා. ඔවුන් කරන්නේ සටනක් වුවද ඇගේ ශරීරය මත දැනෙන ඔහුගේ ස්පර්ශයට ඈ කැමති වූවාය. ඇගේ කකුල්වල උඩ කොටසේ ඔහුගේ කොට කලිසම ගෑවෙන ස්ථානයේ ඇතිවුණු අමුතු හැඟීමට. ඔහු ඇයව මොහොතක් ඉතා තදින් අල්ලා සිටියේය. සටන්කාමියෙකුගේ ග්‍රහණයක් සේ. ඇයට ඉහලින් තදින් හුස්ම ගනිමින්. ක්‍රිකට් බෝලය ඇගේ තර්ජනාත්මක අතින් ගිලිහි රෝල් වී ගිය පසුවද. ඉන් පසුව ඔහුගේ ගෙදර යෑම ඇය කෙලින්ම ප්‍රතික්ෂේප කළාය.
After the incident with the car, it became possible for Anila to speak with Janu, show him this and that, which intrigued her. She was an only child, just like him, and in no time slipped into the comfort of having someone else her age to share her days with, even if he spoke little and just sat silently near her. කාරකයේ සිද්ධියෙන් පසු ජනූට කතා කිරීමට අනිලාට පුළුවන් විය. ඇයට වැදගත් වූ යම් යම් දේ ඔහුටද පෙන්වීමට. ඔහු මෙන් ඇයද පවුලේ එකම දරුවා විය. තම දිනය බෙදා ගැනීමට හැකි තව කෙනෙක් සිටීමේ සැනසුමට ඉතා ඉක්මනින් පිවිසීමට ඇයට හැකි විය. ඔහු කතා කළේ ඉතාම සුළු වචන සංඛ්‍යාවක් වුවද. බොහෝ විට කළේ නිහඬව ඇය ළඟට වී සිටීම පමණක් වුවද. බොහොම ස්තුතියි.